पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 सरकारी थर्मलों नूं बेचण वालियां सरकारां मुर्दाबाद 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 सरकारी थर्मलों का उजाड़ा बंद करो बंद करो बंद करो पावर कलोनी का उजाड़ा बंद करो बंद करो बंद करो पावर कलोनी रूपनगर का उजाड़ा बंद करो बंद करो बंद करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की कम हो रही तादाद के बाद रूपनगर में थर्मल कॉलोनी को खाली करवाने का आदेश दिया गया है। इस मामले के पीछे बेशकीमती जमीन को भूमाफिया के हवाले करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर शहीद ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी भी दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिफ्टिंग की आड़ में सरकारी संपत्ति का सौदा करना चाहती है, जबकि पब्लिक को कुछ और दिखाया जा रहा है। यही बात बठिंडा में सच साबित हो रही है। अभी वहां थर्मल प्लांट चल सकता था, जिस पर बहुत सारा पैसा लगाकर उसकी अपग्रेडेशन की गई थी। अभी उसकी मियाद कई साल रहती थी। वहां 1200 एकड़ भूमि का मामला था, जिसको लेकर कंपनियों की सरकार से सांठगांठ थी। उन्होंने कहा कि रूपनगर में पावर कॉलोनी बाईपास एवं शहर की एंट्रेंस पर स्थित है, जिसकी सबसे टॉप की जमीन है। यहाँ भी यही होगा कि इसे काट कॉलोनी अथवा किसी अन्य कार्य के लिए बेचा जाएगा, जिसके लिए किसी कंपनी का सौदा पहले से लगा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पावर कॉलोनी में शानदार तरीके से स्कूल चल रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्वार्टरों की दशा भी काफी बढ़िया है। सरकार मुलाजिमों को बाहर रिहाइश मुहैया करवा रही है, जबकि इन क्वार्टरों से सरकार को अच्छी खासी इनकम आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को वेस्ट क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि अकाली दल पावर कॉलोनी को लेकर सरकार के किसी भी तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। पब्लिक ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੌਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 1200 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਏਗੀ, ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ अपने हाथ में। उधर आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान एडवोकेट दिनेश चड्ढा की अगुवाई में पार्टी वर्करों की तरफ से पावर कॉलोनी में रहते बिजली बोर्ड के स्टाफ को नूहो कॉलोनी में शिफ्ट होने संबंधी भेजे गए नोटिस को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने कहा कि सरकारी अदारों को कारपोरेट घरानों के हाथों बेचने की तैयारी हो रही है। पंजाब में बिजली कारपोरेट घरानों से ही सबसे महंगी बिजली खरीदी जा रही है, जिसके कारण सरकारी थर्मल प्लांट बंद किए जा रहे हैं। चड्ढा ने कहा कि पावर कॉलोनी को खाली करवाए जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि थर्मल प्लांटों को चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पावर कॉलोनी में रहते निवासी लंबे समय से शहर का हिस्सा हैं एवं वोटर भी हैं। ये कार्रवाई सरकार की बदनीयती को दर्शाती है। देखो आज क्यों किसान बैठे ने जाके दिल्ली बॉर्डर ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਲਾਓ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਪ ਹੀ बच जाएंगियां। द टारगेट न्यूज के लिए रूपनगर से प्रीत के साथ कैमरामैन हनी की रिपोर्ट।